الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَلَوْ أَنَّهُمْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے ہم نے جادو منتر ٹونے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی مذمت کے متعلق سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کی مذمت بیان فرمائی اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کے متعلق دردناک وعیدیں بھی جو ہے وہ بیان کی گئیں کہ آخرت میں ان کو کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ اسی کے متعلق چند چیزیں ہماری رہتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جادو کے متعلق ایک چیز تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب جیسے دیگر چیزیں ہم مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اب کھانے کے اندر خود تاثیر نہیں ہوتی بلکہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرنے پر جو تاثیر آتی ہے پیٹ بھرنے کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے آتی ہے۔ ایسے ہی جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اس اثر کے پیچھے طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، خود اپنا اس جادو کا یا منتر کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرے نمبر پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ بڑی اہم ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ غور یہ کرنا ہے کہ جادو اور کرامت کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جادوگر اپنے جادو کے زور سے مختلف کرتب کر کے دکھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے بھی مختلف کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اب جادو اور کرامت کے اندر ہم فرق کیسے کریں گے؟ جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو کے زور سے بعض اوقات ہوا میں اڑ لیتا ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ لیتے تھے۔ پھر اسی طرح جادوگر اپنے جادو کے زور سے بعض اوقات زمین پر سبزہ اگا دیتا ہے، لیکن اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے گزرے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو سرسبز و شاداب فرما دیا۔ تو فرق کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب ان جادوگروں نے رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اب دونوں طرف کام تو ایک ہی ہے، انہوں نے رسیاں ڈالی وہ سانپ بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ تو اس کے اندر ہم فرق کیسے کریں گے؟ فرمایا معجزہ تو خیر انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس کا ظہور تو انبیاء سے ہوتا ہے۔ کرامت اور جادو میں فرق، پہلا فرق یہ ہے، فرمایا ان السحر انما یظہر من نفس شریرۃ خبیثہ، جادو کا ظہور ہمیشہ خبیث اور شرارتی نفس سے ہوتا ہے، یعنی جادو ہمیشہ وہی بندہ سیکھتا ہے، وہی بندہ جادو کرتا ہے جو کسی خبیث نیت کے ساتھ اس عمل کو سیکھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں لڑائیاں کروانے کے لیے، بھائی بہن کے اندر جدائی کرنے کے لیے۔ فرمایا اس طرح کے کام کرنے کے لیے خبیث ذہن کا بندہ ہی اس کام کو سیکھتا ہے۔ لیکن کرامت میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کرامت ہمیشہ ایمان والے بہت ہی پاکیزہ بندوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ظاہر ہوتی ہے اولیاء سے، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے۔ فرمایا کرامت کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے جادو اور کرامت کے اندر۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ فرمایا جادو مخصوص اعمال کو سیکھنے سے آتا ہے جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی جادو مخصوص منتر ہوتے ہیں، ٹونے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی سیکھ لے گا تو وہ جادو کر لیتا ہے، لیکن کرامت سیکھنے سے نہیں آتی بلکہ فرمایا کہ کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے بندے کو ملتی ہے۔ بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا اس کے اندر، اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں سے
जिसे चाहता है करामत अता फरमा देता है। जादू सीख के आता है, कोई भी सीख ले वो जादू कर लेगा। ये एक मखसूस अमल है, अगरचे इसका सीखना नाजायज और हराम है, लेकिन कोई सीखता है तो इसको वो कर सकता है। लेकिन करामत अल्लाह तबारक व तआला की अता से मिलती है। यह दूसरा फर्क है। तीसरे नंबर पर उलमा फरमाते हैं कि जादू के औकात मखसूस होते हैं, जबकि करामत किसी वक्त के साथ खास नहीं होती। जादू का असर हर वक्त जाहिर नहीं होता, बल्कि इसके मखसूस औकात होते हैं। कोई जादू सिर्फ 14वीं रात को हो सकता है, कोई जादू जो है वो सिर्फ सूरज निकलने के वक्त होता है, दोपहर को नहीं हो सकता। इसी तरह कोई जादू जो है वो किसी मखसूस वक्त के अंदर होता है, कोई किसी मखसूस वक्त में। लेकिन करामत के लिए कोई वक्त खास और मुअय्यन नहीं है। औलिया जब चाहते हैं उनसे करामात का ज़हूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है औलिया इकराम से करामतों का ज़हूर हो जाता है। चौथे नंबर पर फरमाया कि जादू और करामत में एक फर्क यह है कि जादूगर फासिक होता है, गुनाहगार होता है और गंदा और पलंदा रहता है, जबकि औलियाए किराम हमेशा इंतहाई खुशबुओं से मुअत्तर और पाकीज़ा होकर रहते हैं। ये एक खास चीज जादू के मुतालिक बयान की गई है कि जब तक जादूगर गंदगी में लथपथ नहीं होता, अपने ऊपर गंदगी का असर नहीं लेता, उस वक्त तक उसका जादू असर ही नहीं करता। लेकिन करामतें उन औलिया से जाहिर होती हैं जिन्होंने अपने बातिन को भी सजाया होता है, मुअत्तर किया होता है, पाकीज़ा किया होता है, और अपने जाहिर को भी उन्होंने पाकीज़ा बनाया होता है। उनसे करामात का ज़हूर होता है। और पांचवें नंबर पर फरमाया जादू में नजरबंदी होती है, करामत में कभी ऐसा नहीं होता। जादू सिर्फ बंदों की नजर में वो मंत्र पढ़ने की वजह से उनको महसूस होता है। कोई भी जादू का असर है तो वो नजरबंदी होती है, वो बंदों की आंखों में एक धोखा डालने के मुतरादिफ होता है। लेकिन करामत के अंदर ऐसा नहीं होता। औलिया से जो भी करामतों का ज़हूर होता है वो हकीकत के अंदर ऐसा ही वकू पजीर होता है। ये फर्क उलमा किराम ने करामत और जादू के अंदर बयान किए हैं कि बज़ाहिर हमें मामला भले एक जैसा ही लगे, लेकिन किस बंदे से जाहिर हो रहा है, किस तरह का अमल है और कब जाहिर हो रहा है, जाहिर करने वाला कौन है, इसके मुताबिक हम इसमें फर्क कर सकते हैं। फिर आगे उलमाए किराम ने जादू से बचने का असर भी बयान फरमाया है, और बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर भी इसको बयान फरमाया है। जब हमने ये सुन लिया कि जादू का असर होता है, ऐसा नहीं कि जादू कोई चीज ही नहीं है, जब असर होता है, अब किसी के ऊपर कोई जादू करवा दे तो उसका तोड़ वो कैसे करेगा। बाज़ औक़ात बंदे कहते हैं यार हमारे ऊपर काला जादू है तो हम भी किसी के ऊपर काला जादू करवा दे, हमें फलां बाबे ने ये बताया है कि फलां बंदे ने तुम्हारे ऊपर जादू करवाया तो इसका तोड़ ये है कि तुम भी उसके ऊपर जादू करवा दो। ऐसा नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। पहले नंबर पर तो वो बताने वाला 100% सच बता रहा हो ये जरूरी नहीं है, और उसको 100% सच मालूम हो ये भी जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात वो जब बंदे से मालूम कर लेते हैं तो किसी ऐसे बंदे का वो नाम ले लेते हैं जिसके साथ बंदे की थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। अब बंदा उसी के ऊपर शक करके बैठ जाता है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा तुम्हारा तोड़ ये है कि तुम वापस इसके ऊपर जादू करवा दो, फकत अपना माल खरा करने के लिए। तो इसलिए किसी ने अगर जादू करवाया है तो उसके ऊपर वापस हमें जादू करवाने की शरन बिल्कुल इजाजत नहीं है। अहादीस के अंदर इसका तोड़ बयान किया गया है, हम उसी पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से ये चीजें हमसे दूर फरमा देगा। पहले नंबर पर उलमा ने बयान किया कि आयतुल कुर्सी तीसरे पारे के अंदर फरमाया बंदा इसे पढ़कर अपने हाथों पर दम कर ले और उन हाथों को सारे जिस्म के ऊपर फेर ले, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को जादू से महफूज फरमा देगा। अब ये कुरानी अमल है, कुरान पढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस जादू से बंदे को महफूज भी फरमा देगा। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया जो सुबह को अजवा खजूर के 7 दाने खा ले वो जादू से महफूज रहता है। ये हदीस के अंदर अमल बयान हो गया। तीसरे नंबर पर फरमाया कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं
سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے اندر بھی جادو کا توڑ ہے. اگر کوئی بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے جادو کو دور فرما دیتا ہے. بلکہ خاص طور پر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل کی گئی تھی. ان کا واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروا دیا تھا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بشر بن کر تشریف لائے ہیں، انسانی شکل کے اندر تشریف لائے ہیں، کیونکہ انسانوں کو ہی شرعی احکام سکھانے تھے. ان کی صورت کے اندر آنا یہ لازمی تھا تاکہ ان کو سارے احکام سکھائے جا سکیں. تو انبیاء کرام دنیا کے اندر بشری صورت کے اندر تشریف لائے تو جیسے ان کو دیگر جو ہے وہ بخار وغیرہ یہ چیزیں لائق ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کے اوپر جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام بندے پر اگر کوئی جادو کرواتا ہے تو جادو جو ہے وہ اس کے اعضاء پر بھی اثر کرتا ہے اور اس کی عقل اور نظریات پر بھی اثر کرتا ہے. لیکن انبیاء کرام پر اگر کوئی جادو کروائے تو وہ ان کے اعضاء پر تو اثر کرتا ہے لیکن ان کی عقل پر، ان کے نظریات پر جادو اثر نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروا دیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا سامان جو ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. آپ نے کنویں کا پانی نکال کر اندر ایک پتھر کے نیچے کچھ چیزیں اس کے نیچے موجود تھیں، وہ نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ان کے اندر ایک موم کا پتلا تھا اور اس میں 11 سوئیاں لگی ہوئی تھی. یہ انہوں نے کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا تھا یہودیوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی. وہ 11 سوئیاں ان میں لگی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کی جو ہے وہ 11 آیتیں نازل فرمائی. ایک ایک آیت پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام ایک ایک سوئی نکالتے گئے اور جب 11 کی 11 سوئیاں نکل گئی تو جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا. تو یہ قرآن پاک کی جو عظیم صورتیں ہیں نا، انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں. ان کے اندر جادو کا بہت بڑا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کو خاص جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے. تو اگر کسی بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے تو فرمایا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے. تو یہ جادو کے متعلق کچھ ضروری احکام تھے جو ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے. آج جو ہم نے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے. لیکن یہ اس صورت میں اگر وہ علم والے ہوتے، اگر وہ اس چیز کو سمجھتے. اب پچھلی آیت کے اندر جادو کی مذمت بیان فرمائی اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بندے اگر جادو ٹونے سے باہر نکل کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی رضا والے کام کرتے، یہ الٹے کاموں کے اندر نہ پڑتے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بہترین ثواب انہیں عطا فرماتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ جادو ٹونے کے اندر پڑ گئے تو فرمایا ان کا ثواب تو ضائع ہو گیا، بلکہ اس جادو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر دیا ہے. تو اس آیت کے اندر خاص طور پر اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا والے کام کرتا ہے، ثواب والے کام کرتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں سے اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. وہ اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. بعض روایتوں کے اندر، آیتوں کے اندر کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کم از کم، اور زیادہ کی کوئی حد معین نہیں ہے.
कुरान पाक में 700 का भी जिक्र किया गया और अहादीस के अंदर बेहिसाब का भी जिक्र किया गया। फरमाया जो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रजा वाले काम करे और उसकी नीयत ये हो कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए यह काम करना है, फरमाया अगर वो नेक काम का इरादा करके फिर किसी वजह से वो नेक काम नहीं भी कर सकता, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसको एक नेकी अता फरमा देता है। और अगर वो नेक काम का इरादा करके उसको कर भी लेता है तो कम अज कम अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के करम की फजल की कोई हद मुअय्यन नहीं है, वो जिसे चाहे जितना ज्यादा अता फरमा दे। ये बंदे के इखलास पर है, जितना ज्यादा बंदे का इखलास होगा उतना ज्यादा ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाएगा। तो इस आयत में क्या बयान फरमाया कि जैसी बंदे की तलब होगी अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही उसे अता फरमाएगा। अगर कोई किसी गरीब को 100 रुपया देता है, अब उसके अंदर वो अपनी मुख्तलिफ नियतें कर सकता है। ये नियत भी कर सकता है यार मैं 100 रुपया दे रहा हूं, 1000 लाख जितने भी दे रहा हूं, लोग कहेंगे यार कितना सखी बंदा है, बड़ा माल गरीबों को देता है। अब एक नियत ये भी है। दूसरी नियत वो ये भी कर सकता है कि मैं ये माल गरीब को दे रहा हूं, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाएगा। तीसरी नियत यह भी हो सकती है कि वो कहता है मैं गरीब की मदद इसलिए कर रहा हूं कि इस गरीब की मदद करने की वजह से मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। फरमाया ये सबसे अच्छी नियत है। अगर कोई ये नियत करता है तो बाकी सारी चीजें भी उसे मिल जाएंगी और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला की रजा भी उसे हासिल हो जाएगी। और जिसे अल्लाह पाक की रजा हासिल हो जाएगी, अल्लाह पाक उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर सुरखरुई अता फरमाएगा। अब नियत बंदा कोई भी कर सकता है। जो पहली नियत करेगा अपनी वाह वाह की नियत करेगा, लोगों के नजरों में अपना मकाम बनाने के लिए, अपने आप को सखी कहलवाने के लिए ये नियत करेगा, पैसे भी लगा दिए, सवाब भी कोई नहीं मिलेगा और बुरी नियत का गुनाह भी मिल जाएगा। नुकसान है कि नहीं है? दूसरा क्या है कि वो चाहता है कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि अल्लाह पाक इसके बदले में मुझे दे, अल्लाह पाक उसके बदले में उसे अता फरमा देगा। आखिरत चाहेगा आखिरत मिल जाएगी, दुनिया चाहेगा दुनिया मिल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी नियत क्या है कि वो खालिसतन अल्लाह पाक की रजा की नियत करे। जो उसकी रजा की नियत करता है अल्लाह तबारक व तआला पहली दोनों चीजें भी उसे अता फरमा देता है। लोगों के दिलों में उसकी इज्जत उसका मकाम और मर्तबा भी बढ़ जाता है। अल्लाह पाक उसे दुनिया और आखिरत के अंदर अता भी फरमा देता है और अपनी रजा भी उसे जो है वो नसीब फरमा देता है। तो नियत जैसी करेंगे, जैसी तलब रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही बंदे को अता फरमाएगा। तो नियत बंदे की खालिस होनी चाहिए। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह पाक के वली गुजरे हैं। आपके विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा अलीजा शेख अब्दुल वहाब और शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह जो आपके दौर के ही दो औलिया हैं, वो इस दुनिया से चले गए, वो किस हाल के अंदर हैं, अल्लाह पाक ने उनके साथ क्या मामला किया है? तो हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह पाक ने उनकी बख्शिश फरमा दी, दोनों जन्नती खाने खाते हैं और जन्नती शरबत पीते हैं और मजे उड़ाते हैं। उस बंदे ने पूछा हुजूर आप पर क्या गुजरी? फरमाया अल्लाह पाक जानता है कि मुझे खाने पीने की चीजों में ज्यादा रगबत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसके बदले में अपने दीदार की नेमत अता फरमा दी है। जो तलब थी वो बंदे को मिल गया। जन्नती नेमतों की तलब होगी अल्लाह पाक अता फरमा देगा, दुनियावी नेमतों की तलब होगी अल्लाह पाक अता फरमा देगा। लेकिन सबसे बड़ी तलब क्या है? फरमाया मुझे खाने पीने की चीजों में इतनी ज्यादा रगबत थी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना दीदार अता फरमा दिया, मेरे खाने पीने की सारी हसरत ही खत्म हो गई, खाने पीने की तलब ही नहीं रही। अल्लाह पाक ने अपने दीदार की बरकत से वो सारी चीजें पूरी फरमा दी। तो पता क्या चला कि जो तलब रखेंगे अल्लाह पाक की बारगाह में, जो इरादा रखेंगे वही अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अता फरमाता है। कि बंदा जब भी नेक आमाल करता है अल्लाह पाक की रजा की खातिर, अल्लाह पाक उसकी जजा में उसको बदला जरूर अता फरमाता है। ऐसा नहीं होता कि बंदा कोई नेकी करे और उसकी नेकी जाया हो जाए, बदला उसको जरूर मिलता है। क्योंकि अहादीस के अंदर इस चीज को बयान किया गया है कि नेकी पुरानी नहीं होती। हमने 10 साल पहले कोई नेक काम किया था तो अब ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया,
बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में वो बाकी रहता है। तो अगर कोई भी नेक काम करेंगे तो उसका बदला अल्लाह पाक बंदे को जरूर अता फरमाएगा। अब आगे बंदे की नीयत पर मुनहसर है, उसने उस काम को करते हुए जो नीयत की होगी उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उसे बदला अता फरमा देगा। जैसी नीयत वैसे ही उसे मुराद मिलेगी। अगर अल्लाह पाक की रजा की नीयत होगी वो मिल जाएगी, अगर दुनिया की तलब होगी तो वो मिल जाएगी, लेकिन बदला अल्लाह तबारक व तआला लाजमी बंदे को अता फरमाता है। तो इसलिए फरमाया नीयत हमेशा खालिस अल्लाह पाक की रजा की रखनी चाहिए, ताकि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो दुनिया और आखिरत की भलाइयां और बरकतें अता फरमाए। आखिर के अंदर एक बड़ा अहम मसला मैंने बयान करना है, आप अहबाब तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। पहले भी मेरे ख्याल से 1-2 दफा बयान किया है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा काम है बार बार बयान करते रहना, पकड़ के अमल करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये जिम्मेदारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों की जिम्मे भी नहीं लगाई थी। उन्होंने भी अपनी उम्मत को तबलीग की, जिनकी किस्मत में था उन्होंने अमल किया और अपनी दुनिया और आखिरत संवारी, और जो नहीं अमल जिन्होंने किया उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत खुद ही खराब की है। अहम शरई मसला यह है कि बाज़ औक़ात हम छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर आते हैं। अब शरई मसला ज़हन के अंदर रखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको नमाज की कोई समझ बूझ ही नहीं है, 4-5 साल का बच्चा है, अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने मस्जिद में जाकर करना क्या है। और बाज़ औक़ात हमें इन बच्चों से यह भी खतरा होता है कि मस्जिद में जाकर ये गंदगी भी कर देंगे। तो ऐसे बच्चों को मस्जिद के अंदर लाना ये नाजायज और हराम काम है, ये सख्त गुनाह का काम है। जिन बच्चों से हमें ये पता है कि इन्होंने जाकर मस्जिद में गंदगी वगैरह कर देनी है, भले वो ना भी करें, लेकिन जब खतरा हो तो उनको मस्जिद में लाना जायज नहीं है। अगरचे गंदगी का खतरा नहीं भी है, लेकिन फिर भी पता है कि ये बच्चा जाकर मस्जिद में शोर करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, दूसरों की नमाज खराब करेगा, शोर मचाता रहेगा, खुद ही से नमाज पढ़ना आती नहीं, तो ऐसे बच्चे को भी मस्जिद में लाने की शरअन इजाजत नहीं है। अब बाज़ औक़ात ये मसला बयान करें ना, लोग अपनी फहम के मुताबिक आगे से दलीलें देना शुरू कर देते हैं। यार फलां मुल्क की मैंने वीडियो देखी है, उस मुल्क में तो मस्जिद के अंदर बच्चे घूम फिर रहे थे, खेल रहे थे, आप यहाँ पर बच्चों को मस्जिद से मना कर रहे हैं। जब बच्चे मस्जिद में नहीं आएंगे तो वो सीखेंगे कैसे? याद रखें, बच्चों को मस्जिद में लाने का हुक्म है, लेकिन कब है? जब उनकी नमाज की उम्र हो जाए। और वो उम्र कितनी है? वो शरीयत के अंदर बयान की गई है 7 साल की उम्र। हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे हल्की फुल्की मार के जरिए नमाज का पाबंद बनाओ अगर नमाज नहीं पढ़ता, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो जिन बच्चों को हमने मस्जिद में लाना होता है उनको हम लाते नहीं, छोटे बच्चों को लाते हैं, वो खुद तो नमाज पढ़ते नहीं, खुद उन्होंने कोई नेक काम करना नहीं होता, वो मस्जिद के तकद्दुस भी पामाल करते हैं और दूसरों की नमाजें भी खराब कर रहे होते हैं। कभी भाग दौड़ के सामने से गुजरेंगे, कभी नमाज के दौरान शोर करेंगे और दूसरे सारे नमाजियों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो शरीयत के अंदर इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो इस चीज को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। जो लोग ये दलीलें देते हैं ना, भाई मस्जिद में नहीं आएगा तो सीखेगा कैसे, उनको फकत मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आपके ऑफिस के अंदर कोई अहम मीटिंग हो ना आपके बॉस के साथ, आप अपने 2-3 साल के 4 साल के बच्चे को लेकर वहां चले जाएं। क्यों नहीं लेकर जाते? कहेंगे नहीं यार इतनी अहम मीटिंग है, बच्चे को क्यों लेकर जाएं, ये तो जो है वो मजलिस के आदाब के भी खिलाफ है, वहां पर वो जो है वो दूसरों को तंग करेगा। इसी तरह घर के अंदर कोई अहम बड़ों की बात हो रही हो तो अपने बच्चों को लाकर बीच में बिठा दे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। यार छोटे बच्चों को इन बातों के अंदर नहीं लाना चाहिए। भाई अल्लाह तबारक व तआला के घर का तकद्दुस आपकी मजलिसों से भी कम हो गया। हमने ये देखना है कि हमें अल्लाह पाक का क्या हुक्म है, उसके महबूब अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है। अगर वो हमारी अकल में नहीं आता तो हमने अपनी अकल की बात नहीं माननी, हमने फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को देखना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया है बच्चों से और पागलों से अपनी मस्जिदों को बचाना है, जो मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करते हैं। अब वो हिकमत हमारे ज़हन में नहीं आती तो हमने अपने ज़हन को सामने नहीं रखना, हमने शरीयत को, इस्लाम को सामने रखना है। जब हम अपनी मीटिंग के अंदर, अपनी ऑफिस की मीटिंग के अंदर, घर की जो बातों के अंदर छोटे बच्चों को नहीं बिठाते तो अल्लाह तबारक व तआला के घर का तकद्दुस इससे कहीं ज्यादा है,
اس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے، اور جیسا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نا ویسا ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جن بچوں کو مسجد میں لانے کا حکم ہے ہم ان کو مسجد میں نہیں لاتے۔ یہ ہماری مسجد کے سامنے جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ ہے، نماز کے وقت یہاں سے اتنے شور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، دوسرے نمازی بھی جو ہے وہ مشکل کے اندر پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات گیندیں آ کر نمازی کو لگ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ٹاؤن کے ہی بچے ہیں نا، سارے کو ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں کھیلنے آتا یا نہیں آتا، تو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھانا تو کون سمجھائے گا؟ یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتی۔ ان کو کس نے یہ بتانا ہے کہ بیٹا جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے؟ گراؤنڈ کے اندر شور کرتے ہوئے دوسروں کی نمازیں خراب کر کے اور آپ خود بھی نمازیں نہیں چھوڑ دی، یہ کون سمجھائے گا؟ والدین بچے کو مار پیٹ کے سکول بھیجتے ہیں، بیٹا ہم نے آپ کی فیس بھری ہے، ہم آپ کے رکشے کا کرایہ دیتے ہیں، ہم آپ کو وردی لے کر دے رہے ہیں، کتابوں کا خرچہ ہے، سکول سے چھٹی نہیں کرنی، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سردی بہت ہوگی، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ 6 بجے فجر کی نماز کا ٹائم ہے، تب نہیں جگائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد سکول کا ٹائم ہوگا، جگا کر فوراً بھیج رہے ہوں گے، پھر نہلائیں گے، دھلائیں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر سردی کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، اس پر ہمیں لازمی غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ پاک نے اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جن بچوں کو مسجد میں لانے کا اور اپنے بچوں کو نمازی بنانے کا حکم دیا ہے، اس پر ہم نے لازمی عمل کرنا ہے۔ یہ گراؤنڈ والا مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، لیکن عمل نہیں کرنا ہمارا فرض ہے، بیان کرتے رہنا۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا یہ اس کی اپنی قسمت کی بات ہے، کل جو ہے وہ قیامت کے دن یہ کہنے کی کوئی کسی کے اندر سکت نہیں ہوگی کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہمارا فرض ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، آگے کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔